ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ 20 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ तो वही मेरा है काम मेन। ਜੀ ਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੂੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? सर जी ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, तेल कितना महंगा हो गया, हर शय ही महंगी हुई है, सिर्फ दवाइयाँ तो नहीं हुई नहीं महंगी, हर शय ही महंगी हुई है। तो और तुसी अगर कंपेयर करो कि फार्मासूटिकल कितनी महंगी हुई है तो वो इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। वो चीज़ नू मीडिया ज़्यादा हाईलाइट ज़रूर करती है कि जी बहुत महंगी होगी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आज भी अगर तुसी पैनाडोल का एग्जाम्पल ले लवो तो पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया के मुकाबले में सब तो सस्ती तरीन पैनाडोल पाकिस्तान ही है। अच्छा। और ये एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसे ही तमाम दवाइयाँ यूं ही सबसे सस्ती आपको मिलेंगी पाकिस्तान में। अच्छा, अगर बेशक पिछले साल के अंदर दवाइयाँ की प्राइस जरूर वधी है, बेशक वधी है, लेकिन वो ना वधी तो दवाइयाँ की अवेलेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी सी। तो तुसी वेखो साल पहले काफ़ी शोर होना सी मीडिया कि फलानी दवाई अवेलेबल नहीं, फलानी दवाई नहीं मिल रही, फलानी दवाई शॉर्ट है। इसका वजह की सी? दी वजह ये सी कि कॉस्ट जी सी वो प्राइस तो भी उत्ते पहुँच चुकी सी और गवर्नमेंट सानू प्राइस कंट्रोल होती है, साड़ी प्राइस कंट्रोल होती है गवर्नमेंट की, तो वो सानू ना इंक्रीज़ नहीं थे प्राइस करते क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि साढ़े उत्ते ना आए कि असी दवाई कर दी महंगी। तो फिर असी बड़ी मीटिंगां की SIFC नाल इहदे नाल उहदे नाल, और यही उन्होंने समझाया कि सर हुण वक्त आ गया कि या तुसी प्राइस वधा दो या फैक्ट्रियां बंद कर दो और तुसी फिर सारी दवाइयां इंपोर्ट शुरू कर दो। तो ये जो एक ब्रीदिंग रूम फार्मा इंडस्ट्री को मिले है, ये ना मिलता तो बिल्कुल तो समझो कि सारी फैक्ट्री एक एक करके बंद हो जानी सी। अच्छा साद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ बड़े पाकिस्तान नहीं सिर्फ दुनिया के बड़े मारूफ डॉक्टर ने, मुहक्किक ने, की फील करते हो? प्राउड फील करते हो? बहुत प्राउड फील करना, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना। डॉक्टर साहब बीइंग ए फादर तानू टाइम देंदे ने, बहुत घर बहुत दे विच बहुत इकट्ठा तुसी वक्त गुजारदे हो? मतलब काम दे विच ते नहीं, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर साहब की, मेरे वालिद साहब की वैसे बात है, तो हर शय मेरी कोशिश होती है कि इन्हों कोलों एडवाइस ज़रूर लवां, ना सिर्फ वो हेल्थ रिलेटेड लेकिन फॉर लाइफ पर्सनल लाइफ के हवाले ना। हाँ, पर्सनल लाइफ के हवाले ना। ते कदी कोई डांट शांट नहीं पई? कदी बड़ी पई डांट की मारा भी खाई ने। हाँ, मैं अपने आप को खुश नसीब समझना कि मेरे बाप ने मेरे उत्ते बहुत मेहनत की थी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤਾਲੀਮ ਮੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਦੇਖਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 70-80 ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਂ ਹਾਲ ਰਾਇਲ ਇਨਫਰਮਰੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਰੈਂਥ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸੋਗੇ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਦਵਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸੰਵਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇਖੋ, ਪਤਲੇ ਦੁਬਲੇ ਸਮਾਰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਟ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਐ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਨ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ, ਸੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੁਣ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।